ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सातो खिदमत के हाजिर दे कदरदानों द जुमे मुबारक रोज़ और नन यकम मई दे कदरदानों पटूल दुनिया के यकम मई बतौर योम मज़दूर दगे इनेकाद की गई कदरदानों पदे मुनासबत सरा सातो खिदमत के नूर इस्लाम प्रोग्राम के इस्लामी तालीमात द मज़दूर पबारा के द मज़दूर पर हुकूक पबारा के द मज़दूर ज़िम्मेवार पबारा के इस्लामी तालीमात से दी कदरदानों पदे मौजू बांधे बस्तासो खिदमत के प्रोग्राम पेश को दस्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पस्तासो रातक बांधे खस्ता की तासो मूसर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल शुपर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मुंग तखबल पुख्तने खबल सवाल आप वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज के राले गले से द व्हाट्सअप मेरा तासो पर स्क्रीन बांधे खारशी कदरदानों प्रोग्राम के नन ब्या मुंग सरा मिलमा आलिम दीन मोहतरम उस्मान आवान से तशरीफ़ रोड़े दे मोहतरम तासो पर खैर आले वायु और कदरदान नाज शरीफ द पारा नन दम प्रोग्राम त तशरीफ़ रोड़े दे मोहतरम एजाजुल हक सेब मोहतरम तासम पखेर आले वायु कदरदान नाज शरीफ वहम और अल्लामा साहब इलम नब इस्तिफ़ादा हमको पखफुल मौजूद तरफ तबराजू कदरदान अल्लाह जल्ल शानुहु मुंग वतास्ता कम खैस्ता दीन इस्लाम राकड़े दे पदग खैस्ता दीन इस्लाम के दा हर इंसान द पारा दागे तालीमात और दागे हुकूक और दागे ज़िम्मेवार आगा बयान शुवी दी अहम कार पर जुन के कदरदान आगा कसब दे आगा मेहनत दे आगा हल जली दी दखल जान द पारा दखल फैमिली द पारा दखल ख़ानदान द पारा द हलाल रिज़क गटोलो आगा लार खपलउल दी चुमुंग तासो आगे त मेहनत वायु मजदूरी वायु मुंडे तड़े वायु हल जले वायु कसब वायु नो कदरदान दे अहम मौजू बांधे हम इस्लामी तालीमात वाज़ेह हदी अल्लाह जल्ल शानुहु पर कुरान मजीद के और आक़ई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पर अहादीस मुबारकों के दे मुबारक के मुंग त वाज़ेह तालीमात राकड़ी दी नन शे में मज़दूर तो गुरु कदरदानो मज़दूर द पारा द कम हुकूक मुतालबात अगर टूल दुनिया की गे इस्लाम सवाल सवाल मख के दगा टूल हुकूक से दगा मज़दूर ला वरकड़ी दी इस्लाम के द हुकूक से कम मज़दूर बयान शिव दी कदरदानों पागे बने डूब नज़र वाचू नमुंग तासा पता हो लगी चे अल्लाह जल्ल शानुहु चे कम हुकूक मज़दूर ला वरकड़ी दी सिर्फ खबर मुंग न पाते द शमुंग आगा अप्लाई कहू ना पागे बांधे अमल न को अमल न खबर पाते दा हुकूक इस्लाम मज़दूर ला मुकम्मल वरकड़ी दी खबर सिर्फ समा वस्ताना पाते दा चे मुंग तासा पागे बांधे अमल को कदरदानों अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद के द हज़रत मूसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम तस्करा करे दा और द अल तक द शुएब अलैहिस्सलाम द लूर बीबी मुबारक आगा खपल वालिद मोहतरम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ता चिकम तजवीज़ अल तक अगी बयान करे दे अगी के द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दो सिफ़ात अल तक कुरान मजीद के अल्लाह जल्ल शानुहु द हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम द लूर पर अल्फाज बांधे बयान करी दी यो कवी और बल्द अमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम द पारा दल तक दो सिफ़ात बयान छो चे कम योकस इंसान जान सरा पर कार बांधे आखली आगे के त आगे कार कौलो क़ुव्वत व सलाहियत पकार दे और दोम सिफ़त दा चे आगा कार बांधे इंसान अमानतदार हम भी अमानतदारी दा ज़रूरी सिफ़त चे इंसान खपल जान के रावली और कम कार से दे कौन गौड़ी आगा कार दे कौली शी दागे सलाहियत दागे क़ुव्वत दागे के दरना दुमरा सलाहियत भी आगा कार दे सर तरसौली शी नो कदरदान अल्लाह जल्ल शानुहु मुंग तासो पते खबर है कि दे खबर सबक राको चे मुंग तासो कम यो कार को नो अवल बखपल जान के दा आगे कार को सलाहियत पैदा को चुमुंग तासो आकार सही तरीके से सर तरसौली शू और ब्या आकार मुंग तम हवाले शी नो ब्या पाई कि हम मुंग अमानतदारी को दगा ड्यूटी टाइम दा मुंग सरा द खपल द ऑफिस तरफ ना बखपल दफ्तर द तरफ ना द खपल कारखाने द तरफ ना या चा सर मुंग मजदूरी को दागे द तरफ ना मुंग सरा अमानत ते मुंग बा अमानत के ख़यानत न को खपल टाइम चे दागा सही तरीके सरा आबा सर तरसो कदरदान अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद यो बल आयत के हम द मेहनत मजदूर और द मंडे तड़े द हल जले द कोशिश कौलो तालीम राकड़े द अल्लाह करीम कुरान मजीद के इरशाद फरमाई अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ इंसान तहागा से मिलावी की सद पारा दे कोशिश कई नो कदरदान शुमुंग होता सो हलाल द पारा कोशिश को मा होता द खपल जान द पारा खपल अहले खाना द पारा द हलाल पैसे गटल कोशिश को नुमुंग होता सो अल्लाह करीम असबाब बराबर की नो मेहनत मजदूर द पारा कोशिश देगा ज़रूरी दे इंसान कोर के नास थी आराम को न बाहर नूजी दे मंडे तले न अखी हले जले न कि ये शिकम असबाब दी अगर न इख्तियारी और ब्या दे हुए जो बेरोज़गार है माता नौकरी न मिलावीगी माता कार न मिलावीगी नो कदरदान दा इंसान गलती दा अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद के इंसान तदे खबर सबक व रकड़े से तसम कार द पारा कोशिश के ता बदागे रिजल्ट मिलावी
قدردانو موږ معاشره کې ګورو چې معاشره کې غلاګانې کیږي، موټرسایکل، موټر، جیب وهل، مختلف غلاګانې موږ ته میډیا په ذریعه باندې خبرونه راځي چې فلاني علاقه کې دا غلا وشوه، دا وشوه، دا وشوه. نو قدردانو چې یو غل د غلا دپاره کوشش کوي، هغه کوشش کوي، هغې دپاره محنت کوي، د هغې دپاره چې څومره د هغه علم د تجربه د هغه استعمال کوي غلط کار دپاره، حرام کار دپاره، خو هغې کې هغه کامیاب شي چې ما او تا د حلال دپاره کوشش کو، ما او تا د جایز دپاره کوشش کو، ما او تا د الله جل شانه د رضا دپاره چې کوم ښه کارونه دي، د خلکو د ښېګړې کارونه دي، هغې دپاره کوشش کو، نو الله پاک به ما او تا هم کامیاب کړي. نو خبره صرف زما او ستا د محنت، د منډې تړې، د هلې ځلې، د کوشش نه پاتې ده چې ما او تا خپل پوره کوشش شروع کړو، نو الله جل شانه به زما او ستا په کار کې برکت واچي. قدردانو هغه حدیث پاک کوم حدیث پاک چې نن د موضوع دپاره ټاکلی دی، صحیح البخاري حدیث پاک، آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک هم موږ او تاسو ته د دغې سبق راکړی چې موږ او تاسو به خپل محنت، مزدوري، منډه تړه وهو. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام به دې حدیث پاک کې خپل امت ته موږ او تاسو ته دې خبرې سبق راکوي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام به فرمایي لئن یاخذ احدکم، یو کس په تاسو کې هغه راواخلي، احبله، هغه راواخلي پړي، او بیا دې لاړ شي ځنګل ته او هلته نه لرګي کټ کړي او په خپل اوږه باندې روړي، او بیا هغه دې بازار کې خرڅ کړي او په هغې باندې دې د خپل ځان د خلکو نه سوال نه بچ کړي. نو دا ډېره ښه خبره ده د دپاره د دې خبرې نه چې دې خلکو ته لاس ونیسي، نو څوک به له ورکړي او څوک به ته منې کړي. نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام به دې حدیث پاک کې دې خبرې سبق راکړو چې موږ تاسو له د خپل دستیاب ذرایع، ما او تاسو څومره ذرایع دستیاب دي، څومره کوشش ما او تا کولی شو، په هغې باندې اعتماد وکړو، نو الله جل شانه به زما او ستا هغې محنت کې، کوشش کې برکت واچي، زما او ستا به سوال نه بچ شو، خلکو ته لاس نیول نه به بچ شو. نو مزدوري که هغه ډېره وړه هم ولې نه وي، ځنګل کې لرګري کټ کول او بیا بازار کې خرڅول ولې نه وي، آقا کریم علیه الصلاة والسلام به د هغې تعلیم ورکړی دی چې دا کار وکړئ. قدردانو مزدورۍ ته کمزور نه کتل پکار، اسلام د کسب حلال تعلیم ورکړی دی. که مزدوري هغه پیزار پالش کول وي، که هغه ډېر وړه هم زموږ په سترګو باندې وي، خو اسلام په نظر کې دا ډېر لوی کار دی، ځکه چې دی حلال کار کوي. بل طرف ته کرپشن، رشوت، که هغه ډېر غټ سیټ باندې یو کس ناست او هغه کرپشن کوي، هغه خلکو نه رشوت اخلي، نو اسلام په نظر باندې دغه افسر چې دی دې نه هغه سړی غوره دی، دغه کرپټ کس نه هغه کس غوره دی، هغه خلکو پیزار پالش کړي او ځان دپاره حلال پیسې ګټي. نو اسلام کې اصل خبره چې دغه د محنت مزدوري د حلال کسب ده، چې یو انسان حلال ګټي، حلال لګیا دی، محنت کوي او هغې په ذریعه باندې ځان دپاره، خپل اهل ویال دپاره پیسې ګټي، نو دغه انسان د الله جل شانو په نسبت باندې هغه کرپټ افسر نه ډېر زیات غوره دی، هغې افسر نه چې هغه په ګاډۍ کې ګرځي راګرځي، پاکې جامې اچوي، خو دغه انسان د الله جل شانو په نسبت باندې ډېر محبوب دی. قدردانو علامه صاحب نه به هم دې خبرې باندې خبر اخلو چې اسلام کې د مزدور په باره کې څه تعلیمات دي، اسلام کې د مزدور څه شرعي حیثیت دی. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نن یکم مئی دی، د مزدور ډے دی، د هغې وخت دی، ډېر بهترین ټاپک تاسو سلیکټ کړی دی. نو یاد لرئ اسلام نه مخکې چې کم د مزدورانو سره او کم لیبر سره ظلم او زیاتې کېدو هغه بې انتها دي. اور چې کله اسلام رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم رالل، نو هغې هر یو تن له د هغې حقوق ورکړه، که زنانه دي، که هغه سړي دي، که هغه خادم دي، که هغه مزدور دی، هر یو تن له د هغې هغه حقوق ورکړه. نو اسلام کې د مزدور یو ډېر لوی مقام دی. یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو کې بهتر خوراک هغه چا وکړه چې چا محنت سره ګټه وکړه، یعنی ته محنت مزدوری کې نو دا ستا بهترین خوراک دی. یا لري څنګه چې مفتی صاحب وفرمایل چې دا نه دی چې یو تن غټ سیټ باندې ناست دی او غټ عہده ده او هغه رشوت هم کوي، ناجایز کار هم کوي، نو څه فایده د هغې؟ د اسلام په نقطې نظر باندې د هغې هېڅ حیثیت نشته. لیکن چې یو وړوکې غونتې ته وګورې، ریډو والا به خادم به مزدور به، نو هغې بیا ډېر لوی مقام دی په اسلام کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر مبارک کې. نو اسلام د دې ډېر لوی درجه ویلی دی. او یاد لرئ مزدور څه بیا عام نه شو، دور جاهلیت کې تاسو وګورئ چې څونه ظلم او زیاتې به دوی سره کېدو، یو مزدور به یو خادم به هغې سره څونه زیاتې به کېدو. لیکن بیا چې کله اسلام رالو، اور د بخاری شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو خادم ستاسو رونه دي،
یعنی رور سره ملاو کو چې ته فکر به پیدا کې ځان لپاره دا نشته چې ته یو تن مزدوري کوي نو تا هغې ته سپک وګورې نه هغه ستا رور دی یو دنیا دارالاسباب دی هر چا اسباب الله رب العالمین تړلی دي چې دی بس څنګه رنګې رزق به یې ګټي نو رزق حلال لپاره تاسو کوشش کوئ اور الله رب العالمین زموږ ټول په رزق کې ډیر زیات خیر او برکت واچي اور تاسو مزدور یې بکار دا دی چې تاسو ښه د اخلاص سره مزدوري کوئ چې کم اسلام موږ ته ښودلی دي ډیر ښایسته خبره وکړه مفتي صاحب علامه صاحب چې دا اسلام کې د حلال ګټلو تعلیم ورکړی شوی دی که د دانو آقا کریم علیه صلات وسلام به ژوند مبارک ته چې موږ نظر واچو آقا کریم علیه صلات وسلام به سیرت کې دا خبره منقوله ده چې آقا کریم علیه صلات وسلام به په خپله تجارت فرمایلی دی د دې مبارک د اعلان نبوت نه مخکې د بیبي سیده خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها و سلام الله تعالی علیها هغې مبارک سره واده نه مخکې دې مبارک د حضرت بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه مال مزاربت باندې دې مبارک شدې تجارت سفر فرمایلو او مزاربت په طریقه باندې هغې مبارک دغه ساز و سامان خرڅ کړو هغې کې ډېره ګټه وشوه هغې نه وروستو هغې مبارک د هغې اخلاق او کردار نه متاثره شو او آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک سره نکاح وشوه نو آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک په خپله تجارت هم فرمایلی دی او صحیح البخاري کې د آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک د بیزې سرولو تذکره هم ملاوي چې آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک بیزې هم سرولی دي نو که د دانو کسب اسلام کې چې هغه حلال وي هغه جایز وي یو هم کمزور نه دی دا زموږ په سترګو کې شیطان چې دی هغه دا خبر اچولی ده چې دا ادنا دی دا اعلی دی دا افسر دی دا په کرسۍ باندې ناست دی اسلام په نظر کې کوم یو کس لګیا دی هغه حلال ګټي هغه د الله جل شانو باندې ګران دی صحابه کرام آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک نه تپوس وکړو چې قربان یا رسول الله هغه ټول نه ښه کمایي ټول نه ښه خوراک هغه کوم یو ده آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې هغه حلال کمایي چې یو انسان په خپل لاس باندې وګټي هغه ټول نه غوره ده نو خپل لاس باندې ګټل محنت مزدوري منډه تړه دا د اسلام تعلیمات دي اسلام خپل منونکو ته دې خبرې سبق ورکړی دی چې تاسو به محنت کوئ منډه تړه واخیست تاسو محنت نه به بل ته فایده ملو شي هغې په عوض کې په تاسو کوم اجرت ملاوي تاسو په هغې باندې فایده ملو شي نو اسلام د جانبینو هغه خیر کوي چې کوم یو مزدور لګیا دی مزدوري کوي هغې نه معاشرې ته فایده ملاویږي او معاشره بیا د هغې په ریټرن کې هغې مزدور ته مزدوري ورکړي نو هغه ته او دغه اهل خانه ته فایده ملاویږي علامه صاحب دا چې کوم اسلامی تعلیمات مطابق مزدور د اجرت په باره کې څه احکامات دي اجرت په باره کې لږ کتونکو ته لږ وضاحت وکړئ جزاک الله خیر مفتی صاحب کافی بهترین سوال دی یاد لرئ مونږ لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ژوند مبارکه هغه بهترین نمونه ده مونږ به هغه رنګې ژوند تېرو چې څه تعلیمات مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راکړي دي یاد لرئ صحیح سته یعنی د بخاري شریف د مسلم شریف حدیث شریف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مزدور له د هغې د خولې وچ کېدو نه مخکې د هغې مزدوري ورکړي یعنی څه د هغې حق کېږي هغې له خولې وچ کېدو نه مخکې د هغې فکر وکړي یا لري بل حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین قیامت په ورځ به د درې کسانو دشمن به الله اکبر یو هغه کې هغه تندی چې چا مزدور نه مزدوري واغسته او د هغې له د هغې حق ورنکړه یعنی تا خو د مزدوري وکړه او د هغې له د مزدوري حق ورنه کړه نو الله رب العالمین قیامت کې به ستا دشمن دنیا خو ستا هم هسې غرق شوه آخرت هم ځان له غرق کړي نو بکار دا دی چې موږ په اسلامي تعلیمات باندې عمل وکړو چې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلي دي په هغې موږ عمل وکړو یا لري اجرت نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم فانی کوچ نه بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالی عنہ لومړنۍ ورځ د خلافت او مزدوري ته ووتل ابو بکر صدیق رضی تعالی عنہ حضرت علی رضی تعالی عنہ حضرت عثمان رضی تعالی عنہ ایثار کړه چې امیر المؤمنین تاسو چرته ځئ میلمانه به راځي څه به کېږي زه به مزدوري نه کومه نو وایي تاسو کښېنئ موږ به تاسو لپاره هدیه هغه فدیه به مقرروو نو هغې فرمایل چې زما زه خو نه منم لږ زه به خپل کار روزګار به کومه خیر دی میلمانه به راځي بیا به زه ځم وایي نه جي تاسو به کښېنئ وایي ښه زما اجرت به دونه وي چې څونه د مزدور دی زما به په هغې دونه ګزاره کېږي نو زما به هم په دې باندې به ګزاره کېږي نو موږ ته به کار دی چې موږ دا چې کوم مزدورۍ هغه اجرت دی هغې حق پوره ورکړو دا نه چې موږ یو
په 700 باندې وروړل راغی له مونږ 500 ورکو چې دا واله یار یو دن مونږ په 1200 وروړو ورته وایي چې یاره دا 1000 واله خیر دی نه چې څه حق دی هغې له هغې حق ورکه اول خبره وکړه هغې نه پس دا کار وکړه ولې چې اسلام مونږ دې نه منع کوي دل ازارې نه منع کوي نو برای مهرباني مونږ ته پکار دی چې مونږ په اسلامي تعلیمات چې کوم دي او کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته اسلامي تعلیمات راکړي دي په هغې مونږ عمل وکړو ځکه زموږ دنیا به هم ښه شي او آخرت به هم ښه شي اور سنت مبارکه داسې ده چې هغه ستا په ژوند کې خیر و برکت اچي نو تاسو ته پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خوږې سنت دي په هغې باندې تاسو عمل وکړي چې ستاسو هغه ژوند او ستاسو هغه زندگی نور علی نور شي. علامه صاحب خبر وکړله چې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلافت بار د هغې مبارک په اوږه باندې کېښودلی شو نو هغې مبارک اول ورځ باندې بازار روانو او طبقات الکبرا کې علامه امام شعرانی رحم الله لیکلي دي چې هغې مبارک په اوږه باندې ځان سره کپړې ایښې وو ځکه چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د کپړو تاجر و نو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او سیدنا ابو عبیده بن جراح امین الامت رضی الله تعالی عنہ مخامخ رالو او تپوس وکړه تاسو چېرته روان یې نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دې مبارک جواب ورکړو چې زما اهل خانه دي زه به د هغې د خوراک کاک او د هغې ذمهوارۍ پوره کول دپاره خپل کسب خپل کار کوم نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو چې تاسو د امت د مؤمنانو مسلمانانو د خیر لپاره به کوشش کوئ او د مسلمانانو بیت المال نه به تاسو ته هلته نه مزدوري ملاویږي نو بیا حضرت امین الامت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ هغې د حضرت ابوبکر صدیق صاحب دپاره د روزانه مزدوري نیمه بیزه مقرر کړه مورخینو لیکلي چې روزانه به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نیمه بیزه هغه ملاوې ده او دغه مقدار شو دا د هغه زمانه کې چې کوم د مکې مکرمې نه هجرت کوونکي مهاجر صحابه کرامو دا د هغې وظیفه هم وه نو یو مهاجر صحابي د څومره وظیفه ملاوې ده عمره چې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هم مقرر شوه نو دې کې اسلامي تعلیمات او هدایت موږ دپاره دا دي چې موږ تاسو به د حکمران چې څومره وظیفه ده هغې څومره تنخواه ده پکار دا چې هغه دومره مقدار باندې وي چې هغې باندې یو عام سړي کار هم کیږي اولنې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین هغه مبارک چې دی په نیمه بیزه باندې گزاره کیږي نو پکار دا چې موجوده وخت کې هم د حکمران دومره مزدوري او تنخواه پکار ده چې په هغې باندې یو عام انسان گزاره هم کیږي څنګه هغه وخت کې د امیر المؤمنین هغه گزاره په څومره مزدورۍ باندې کېدله د عام انسان هم گزاره کېدله نن سبا هم د عام انسان دومره مزدوري پکار ده څومره چې د یو حکمران پکار ده حکمران او عوام کې دغه فرق نه دی پکار کوشش دا پکار ده زموږ حکمرانانو ته چې زموږ د عام انسان هغه مزدوري هغه هم سوا شي قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو ناز شریف طرف ته هم ځو خو وخت شی وړوکی ونته کې دمې ته ورځو دمې نه وروسته بیا میلاویږو ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې راوړی دی د مزدور په عظمت باندې د مزدور په حقوق او ذمهوارۍ باندې نور اسلام د مزدور په باره کې موږ تاسو ته تعلیم راکوي د اسلام دغه نور به موږ تاسو خپل کاروبار کې روزګار کې راولو د مزدور خیال ساتو د مزدور حقوقو خیال ساتو او که موږ په خپل مزدور یو نو موږ باندې کوم ذمهوارۍ اسلام مقرر کړي دي د هغې به موږ خیال ساتو قدردانو اسلامي تعلیماتو کې د مزدور یو حق دا دی چې د مزدور هغه مزدوري به موږ په وخت باندې ورکو ډېر دفاترو کې داسې کېږي ډېر ځایونو کې داسې کېږي چې تنخواه پهلې باندې نه ورکولی کېږي چېرته 5 باندې چېرته 10 باندې چېرته وروسته ورکولی کېږي نو څومره په وخت باندې مزدوري ورکړی شي یاد ساتئ دا د مزدور حق دی چې هغه ته په وخت باندې میلو کړي شي چې د هغې سره مزدور خپل ذمهوارۍ سرته ورسي د هغه باندې کوم حقوق دي د اهل خانه چې کوم ذمهوارۍ دي هغه سرته ورسي او په دې باندې د هغه چې کوم مالک دی هغه ته هم اجر او ثواب ملو شي دا د هغه ذمهواري ده چې هغه په وخت باندې د مزدور هغه مزدوري سرته ورسي قدردانو حدیث پاک کې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک تعلیم دا ورکړی دی چې د مزدور د خوله اوچېدو نه مخکې هغه مزدوري ورکړي شي ابن ماجه حدیث پاک ته آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دې خبره سبق ورکړی تاسو خپل مزدور له اجرت د هغې د خوله اوچېدو نه مخکې ورکړئ خوله اوچېدو نه مراد
دا چې کله د هغه ټایم پوره شي کوم معاهده هغې سره شوې ده کوم ټایم هغې سره مقرر شوی دی هغه ټایم نه مخکې ورکړي نو ښه خبره ده. نو قدردانو کوم ځای کې هم انسان مالک دی نو د هغه خپله ذمهواري ده چې خپل ماتحت خپل لاس د لاندې چې کوم نوکر دي د هغې خیال وساتي او د هغې له تنخوا په وخت ورکړي او د هغه ځای مزدورانو هم دا ذمهواري ده چې کوم کار هغې ته حواله شوی دی کومه ذمہداري هغې ته حواله شوې ده هغې هم خپله دغه ذمہواري صحیح طریقې سره سرته ورسوي. شو قدردانو پروګرام ستاسو خدمت کې روړ دی یو به مزدور په حوالې سره د مزدور په باره کې اسلامي تعلیمات د مزدور حقوق د مزدور ذمہوارۍ. قدردانو دا ستاسو پروګرام دی ستاسو پروګرام په ستاسو راتګ باندې ښایسته کېږي. تاسو موږ سره په لایف کال باندې رابطه کولی شئ په 09125848544 باندې وټساپ په لاره هم تاسو موږ ته خپلې پوښتنې رالیږلی شئ. وټساپ شمیره به تاسو ته په سکرین باندې ښکارئ. قدردانو کریم علیه السلام مبارک کوم ښایسته دین موږ تاسو ته پرېښی دی په هغې کې د مزدور له په وخت باندې اجرت ورکولو اجر و ثواب هم دی او که مزدور باندې څوک ظلم زیاتې کوي د هغې حقوق نه ادا کوي د هغې چې کوم ذمهوارۍ دي هغه څوک نه پوره کوي نو بیا د هغې دپاره سزا هم مقرر ده. محترم د مزدور باندې ظلم زیاتې په باره کې اسلامي تعلیمات څه دي د هغې څه سزا مقرر شوې ده څه سزا بیان شوې ده؟ جزاک الله خیر مفتی صاحب یاد لري مال څنګه چې تاسو په مخ کې د بخاري شریف حدیث به ویلی وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ورځ باندې الله رب العالمین د 3 کسانو دشمن به یو پکې هغه تن دی چې مزدور نه د هغې مزدوریو کوي او هغې حق هغې له ورنه کړي. نو یاد لري هغه سخت ورځ چې په قرآن کې الله فرمایي رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکة صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. هغه سخت وخت چې الله رب العالمین په مخ کې فرښتې صف تر صف ولاړي څوک خبرې به هم نشي کولی او هغه سخت ورځ باندې الله رب العالمین به ستاسو دشمن تاسو به پیسې به یې بچ کې مزدور له هغې حق به نه ورکې ظلم او زیاتې خو به وکړي دنیا کې آخرت کې به څه کې دا دنیا ایامه معدودات شمارل لږې ورځې دي نو ته چې روانې ظلم او زیاتې کې مزدور سره نو ستا به کېږي څه تا پیسې بچ کړه ته د هغې عزت نه کې. یاد لري اسلام هر یو تن له هغه سیلف ډیفینس ورکوي اسلام هر یو تن له یو پروټوکول او یو سټیټس ورکړی دی چې ته به هر یو تن هغه سیلف ریسپیکټ به ضرور کې دا نه چې ته نه کمزور دی مزدور دی نو ته د هغې بېقدري کوه ته هغې سره ظلم کوه ته د هغې عزت مه کوه نه ته به د هغې عزت کې الله تعالی را کړی دی سبا هغې له هم ورکولی شي نو ته ولې ظلم او زیاتې کې. نو یاد لري هغه سخت ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د دې کسانو دشمن به وي نو ولې خپل دنیا سره سره آخرت هم خرابوي. نو دا تاسو لپاره فکر دی چې برای مهرباني مزدورانو سره هغه ظلم او زیاتې مه کوئ ورنه دې لپاره سخت وعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ له راکړي دي. قدردانو موږ تاسو اسلام چې کوم ښایسته تعلیمات راکړي دي په هغې کې د محنت مزدورۍ د منډې تړې د هلې ځلې تعلیم دی چې موږ تاسو به محنت کوو ځکه قدردانو اسلام ډېر کارونه داسې دي چې په هغې کې محنت نشته په هغې کې ظلم زیاتې دی په هغې کې تیاره باندې انسان بل نه پیسې راکاږي. اسلام هغه لارې بندې کړي دي هغه لارې اسلام حرام کړي دي. سود داسې یو طریقه ده چې په هغې کې انسان صرف بل له پیسې ورکړي او د هغې باندې بغیر د محنت مزدورۍ نه بس صرف هغې له قرض باندې ورکړي پیسو باندې اضافي پیسې اخلي. نو اسلام په محنت مزدورۍ باندې د خپل پیسو نه نورې پیسې ګټلو تعلیم ورکړي ځکه د سود لاره اسلام بنده کړې ده سود حرام کړی دی. جواري چې اسلام هغې ته قمار ویلی دی اسلام هغې ته میسر ویلی دی میسر هم د یسر نه دی اسانتیا باندې چې خلک وي چې بس اسانه باندې جواري به وکړو په هغې کې به پیسې وګټو نو اسلام دغه لاره هم بنده کړې ده ځکه اسلام بنیادي طور په دې خبرې سبق ورکوي ته هلې ځلې وکړه ته منډه تړه ووهه ته محنت وکړه کوشش وکړه د خپل ذات نه معاشرې ته فایده ورسوه معاشره به تا ته د هغې ریټرن درکوي د هغې جواب به درکوي تاله به د هغې عوض درکوي. نو هر هغه لاره چې په هغې کې انسان د اسلام نه خلاف په اسانه لاره باندې پیسې ګټي اسلام هغه منې کو. نن هم موږ ګورو قدردانو ډېر خلک داسې شته چې معاشره کې هغې داسې سکیمونو کې پیسې انویسټ کړي چې په هغې کې هغې ته لالچ ورکول کېږي چې دومره پرسنټ منافع به هر میاشتې تاسو له درکو. نو قدردانو دا هغه منافع ده چې خلک چې هغې ته ګوري چې دومره غټه منافع میلاویږي نو بیا خلک خپل جمع پونجي هغه خپل سیوینګز هغه راواخلي ولته کې واچي چې بس ما ته به هر میاشتې تیارې پیسې میلاویږي او زه به محنت نه کوم زه به کار نه کوم زه به منډه تړه نه وهم او لږ وخت پس هغه کمپني هغه پیسې وتښتي
نو اسلام ځکه دې خبرې سبق ورکړي چې تاسو په خپله محنت کوئ، په خپله مزدوري خپلې منډې تړې وخی چې تاسو ته بیا د هغې ریټرن ملو شي. نو معاشره کې قدردانو چې کله هم د پیسو دغه سرکولیشن جاری وي نو هغې سره معاشرې ته فایده ملاویږي. اور دغه شانته انسان چې د خپل سکل، د خپل صلاحیت، د خپل ځان کې موجود د کوم کمالات دي د هغې په ذریعه باندې چې د معاشره کې پیسې ګټي نو هغې نه معاشرې ته فایده ملاویږي. نو اسلام د دغې خبرې سبق راکړي چې موږ به مزدوري کوو، موږ به محنت کوو، موږ به منډې تړې وخو، هلې ځلې کوو. دا به نه کوو چې موږ تیار پیسو ته کینو ووایو چې بس ماته تیار ملاویږي او تیار به ماته ملاویږي، زه به محنت نه کوم، زه به خپل کور کې ناست یم او بغیر د مزدورۍ نه ماته پیسې ملو شي. اسلام د دغه جذبې، د دغه شوق هغه نفي کوي. اسلام د خبرې سبق راکوي ته محنت وکړه، خواري وکړه. چې کله بیا ستا کاروبار جوړ شو، ستا روزګار جوړ شو، هغې نه وروستو که بیا ته په دفتر کې په آرام ناست او صرف نگراني کې نو دغه نگراني هم ستا یو مزدوري ده، دا هم ستا یو محنت دی، یو کار دی. بیا ته په هغې باندې حلال پیسې ګټې نو دا ټیک ده. خو صرف پیسې داسې کمپنۍ کې انویسټ کول چې د هغې قانوني طریقې کار نه وي، اسلامي طریقې کار نه وي، هغه داسې ممالکو کمپنۍ وي، داسې خلکو را جوړ کړي وي چې هغې د اسلام سره تعلق نه وي او په هغې کې محنت نه وي، هغې کې مزدوري نه وي، نو دغه شانته کاروبار نه اسلام مونږ منع کوي. علامه صاحب مونږ چې اسلام ته وګورو نو اسلام مونږ ته د مزدور په باره کې تعلیم راکړي چې مونږ د هغې خیال وساتو، د هغې عزت احترام وکړو. عملي طریقه هغې دپاره څه ده، څه مونږ له عملي طور باندې کول پکار دي؟ جزاک الله خیر مفتی صاحب، تاسو ډېر بهترین پوښتنه وکړه. یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو خادم ستاسو رور دی. یعنی دین بل غټ کم یو خبره ای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رور ټایټل ورکړه چې ته عزت ورکړه، ته د هغې خیال وساته، ته د هغې فکر کوه، ته د هغې بچو فکر کوه، الله به تعالی درکوي، ته د هغې عزت کوه. لیکن مفتی صاحب زموږ معاشره کې وګورئ په نن سبا دور کې چې مونږ خادمینو سره کم مزدوران دي زموږ ریلیټډ دي، ته د هغې سره عزت وکړي، ته هغې له هم ورکړې نو هغه یاره ما کې څه شته، نو هغه د مالک بې قدري شروع کړي، هغه مالک سره چې د ظلم او زیاتۍ شروع کړي، د هغې عزت نه کوي، د هغې احترام نه کوي. یا لري دا عزت او احترام د دواړو طرف نه به کېږي. یا لري مالک ته هم پکار دی چې مزدور سره هغه عزت سره پیش وشي، ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې ستا رور دی او خویندو لپاره هم دی چې ستاسو خویندې دي ده. نو مونږ ته پکار دی چې مونږ فکر وکړو چې کم خادمین دي، کم مزدور دي، کور کې کارونه کوي، نو هغې ته هم پکار دی چې تاسو چې کم ستاسو مالکان دي تاسو د هغې عزت کوئ، تاسو د هغې فکر کوئ، تاسو د هغې خیال وساتئ چې یاره دا زموږ عزت کوي. نو مونږ ته هم پکار دی چې مونږ دې سره عزت کې خبرې وکړو. ته چې اوچت اواز سره به خبرې کړي نو تا سره هم بیا اوچت اواز سره به خبرې کېږي. نو تا ته پکار دی چې ته د معاشرې ریلیټډ هغه خبرې زده کا چې الله رب العالمین مونږ ته څه فرمایي. او دا خبرې دا به داسې نه زده کېږي، یاد لرئ دا خبرې به هله زده کېږي چې مونږ کله قرآن ته کېږو، مونږ کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه زده کړو، کله مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه چې کوم دي تعلیمات مونږ ته راکړي دي هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کړو. دا خبرې به هله نه زده کېږي، نه مالک ته به د هغې حق معلومیږي، نه مزدور ته به د هغې حق معلومیږي، نه سړو ته د زنانو حق به پته وي، نه زنانو ته د سړو حق به پته وي. تاسو معلومول غواړئ نو نن موقع شته، ستاسو په ترخ کې ژوندی کتاب موجود دی. ای چو شبنم بر زمین آیفتن در بغلداری کتاب زنده است. ای مسلمان ستا مثال د شبنم دی، اوس هم تا سره موقع شته، ستا په ترخ کې قرآن کریم ژوندی کتاب موجود دی. نو تاسو غواړئ چې زمونږ په معاشره کې انقلاب راشي او تبدیلی راشي نو هغه په قرآن باندې به راځي، د الله کتاب باندې به راځي. نو په 24 غنټو کې 1 غنټه یا مینیمم نیمه غنټه خو خامخا قرآن له خو ورکوي که نه چې الله رب العالمین مونږ ته څه فرمایي چې زمونږ ټریننګ وشي. مالک مزدور سره به څنګه بیهیو کوي او مزدور چې دی خپل مالک سره هغه به څنګه بیهیو کوي، د مالک څه حق دی، د مزدور څه حق دی، د معاشري کسانو څه حق دی، دا به مونږ ته اسلام ښیي او هله به مونږ زده کېږي چې کله زموږ تعلق او واسطه هغه قرآن سره راشي.
ډېر ښایسته خبره وکړه محترم چې موږ تاسو له پکار دي چې دا قرآني تعلیمات دا موږ خپل کاروبار کې هم راولو، خپل روزګار کې هم راولو. قرآن مجید دې دپاره راغلی چې موږ په هغې باندې عمل وکړو او عملي خپل ژوند کې راولو. هغې اپلیمنټیشن چې دی هغه په خپل ژوند کې وکړو. که زموږ کاروبار دی هلته کې هم اسلامي تعلیمات مطابق کاروبار پکار دي. که کور کې دننه زموږ د ښځې سره بچو سره مور و پلار سره معمولات دي هغه هم موږ تاسو له د آقای کریم علیه الصلاة والسلام باندې دین مطابق پکار دي. د اسلام تعلق صرف جماعت سره نه دی بلکې اسلام د جماعت نه خورېږي. معاشرې ته، کورونو ته، دکانونو ته، کاروبارونو ته اسلامي تعلیمات د اجر دپاره هم دی او د اجیر دپاره هم دي، د مالک دپاره هم دي، د مزدور دپاره هم دي. او د سیدنا ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ چې کوم خبرې طرف ته محترم خبره اشاره وکړله آقای کریم علیه الصلاة والسلام مبارک هغې کې د یو مزدور حقوق بیان کړي دي. قدردانو هغې طرف ته به تفصیل سره ځو، خو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د دغه تعلیمات چې د مزدور دپاره د حدیث پاک کې کوم حقوق بیان کړي دي هغه لږ شانتې تفصیلي دي. هغه تفصیلي خبرې طرف ته هم ځو، خو وخت شو د وړکي ونته کې دمې ته ورځو. دمې نه وروستو خپله خبره جاري ساتو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. قدردانو دمې وړاندې خبره شروع وه چې آقای کریم علیه الصلاة والسلام د مزدور یو حق بیان کړی دی. دا حدیث پاک صحیح البخاري کې را نقل دی. سیدنا ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ یو ځل خپل غلام سره ولاړو، هغې کوم قیمتي جامې اچولې، غلام هم هغه شانتې قیمتي جامې اچولې وې. نو چا تپوس وکړو چې تاسو خپل لباس په شانته لباس دی له اچولې دي ته ورکړی دی خپل غلام ته، ځکه هغه وخت کې قدردانو غلام به لباس لږ شانتې د مالک نه ادنا او کمزورې به. نو حضرت سیدنا ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي ته خپل آقای کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دا حکم کړی چې دا غلامان دا ستاسو رونه دي، الله پاک ستاسو لاس د لاندې ګرځولي دي. تاسو کوم خوراک پخپله کوئ هغه په دې باندې خورئ او چې کوم لباس تاسو اچوئ هغه دې له هم ورکوئ. نو ځکه ما خپل لباس په شانته لباس دې له ورکړی دی خپل غلام له. نو قدردانو کوشش دا پکار دی چې کوم خلکو له الله جل شانه کاروبار ورکړی دی، روزګار ورکړی دی، هغې دې خپل نوکرانو له د کار روزګار دوران کې د خوراک سسټم هم ورته برابر کړي. دا د آقای کریم علیه الصلاة والسلام مبارک تعلیمات دي. هغه زمانه کې غلام به خدمت کولو، نوکری کولو. اوس قدردانو غلامي نشته، خو نوکران شته دی، خدمت گزار شته دی چې کوم ورکران دي که د هغې کارخانې طرف نه، د هغې دفتر د طرف نه کوم ځای کې خلک کار کوي، د مالک طرف نه روټۍ تنظام وشي، نو دا ډېره ښه خبره ده. او دغه شانتې د جامه پیزار هم د مالک طرف نه ورکړي شي، نو دا ډېره ښه خبره ده. او بیا قدردانو یو اهمه خبره زموږ د مزدورۍ متعلق، زموږ ډېر رونه خویندې هغه بیرون ملک پاتې کېږي. لاکونو خلک چې دی هغه بیرون ملک چې دی هغه نوکری کوي، روزګار کوي، کاروبار کوي. بهر ممالک کې زموږ کوم مسلمانان دي موږ نه ډېر کرته هغې پوښتنه کړې ده چې غیر مسلم سره نوکری کول څنګه دي. نو قدردانو یاد ساتئ چې کله هغه روزګار جایز دی، هغه کاروبار جایز دی، حرام نه دی، داسې یو شیز نه چې هغه ناجایز دی، نو تاسو یو غیر مسلم سره نوکری کولی شئ. د هغې مثال موږ ته د آقای کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په ژوند کې ملاویږي چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په حیات طیبه کې مولا حضرت علی مشکل کشا رضی الله تعالی عنہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رضی الله تعالی عنہ وکرم الله وجهه الکریم، هغې یو یهودي سره هغې مبارک چې دی مزدوري کړې وه او هغې مبارک به په باغ کې بوکې کې اوبه وباسلې او یو بوکه به وباسله، په هغې باندې هغې ته یو کھجور ملاوېدله. نو قدردانو موږ ته د آقای کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په حیات کې د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک دغه عمل نه دا سبق ملاویږي چې نوکری شي هغه جایز وي، روزګار شي هغه جایز وي. نو غیر مسلم سره هم انسان هغه کولی شي، یهودي سره هم انسان هغه کاروبار نوکری روزګار کولی شي، خو شي او جایز کار وي. اسلام د دغې خبرې نه منع نه ده کړې. قدردانو زموږ پروګرام ټایم سره رسي، آخر کې علامه صاحب نه به یو آخري پوښتنه وکړو چې زموږ دغه مزدوران رونه چې کوم روزګار کوي، کاروبار کوي، مزدوري کوي، هغې خپل ځان څنګه، خپل معیار زندگی څنګه بلندولی شي، هغې ځان څنګه ښه کولی شي. جزاک الله خیر. مفتی صاحب تاسو ډېر بهترین او غوره پوښتنه وکړه. یاد لري هغې خپل په روټین کې سچایي راولي، امانتدار را جوړ شي، رښتیا وایي مالک سره چې یاره دروغ ونه وایي، څه غلا ونه کړي چې یاره زه مالک سره به دوکه فریب وکړم، نو دې سره به څه کېږي، ستا مقام به سپک شي. یا لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دا بخاری شریف حدیث دی چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي رښتیا امانتدار تاجر قیامت په ورځ
هغه به د انبیاء کرامو د شهدا او د صدیقینو صف کې به ولاړي. یعنی دین دا ثابتېږي مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات راکړل چې تاسو خپل کاروبار کې که تاسو چا انډر کې کار کوئ که ستا کارونه دي که هر څه دي تاسو خپل مقام جوړېدل غواړئ نو هغې لپاره یو هغه دی چې تاسو امانتدار جوړ شي، صادق جوړ شي، رښتیا ووایي، دروغ ونه وایي، فریب ونه کوي، دوکهبازي ونه کوي. بله مفتي صاحب خبره ګوري نن خو یکم مئی دی د مزدورانو ډې دی. په دې دوران کې زمونږ چې کوم کور کې زنانه کار کوي لکه زمونږ میندې، زمونږ خویندې، زمونږ ښځې، زمونږ لوریانې هغه کار کوي نو د هغې هم نن چوټي بکاره ده. ولې چې هغه غونډ کال لګیایي، محنت کوي، مزدوري کوي، مطلب څنګه مونږ لپاره پخلی کوي، کوشش کوي. نو بکار نن دا دی چې نن سړي دم چوټي ده، نن خو عوامي طور باندې د ټولو چوټیانې دي نو د سړي هم چوټي د هغې دی نن وایي چې راځي نن به مونږ د شپې روټۍ آبه بهر خورو یا راځي اسکریم لپاره به مونږ بهر ځو لکه غوندې زنانو لم آرام ورکوي. ولې چې دا خو د هغې هم ته هم بکار دی که نه، د هغې حقوق هم بکار دي. اسلام خو مونږ ته تعلیمات راکوي. دا خو نشته چې غونډ کال زمونږ والدین، زمونږ میندې، زمونږ خویندې، زمونږ بیبیانې، زمونږ لوریانې هغه به خدمت کوي او مونږ به د هغې له ریسټ به نه ورکوو. نن هغې له فل ریسټ ورکوي. سړي ته بکار دی چې نن عالمي چوټي ده، د ټولو دنیا کې چوټي ده. نو چې کم بهر اوري کم پاکستان کې کم ګډ باندې اوري نو نن تاسو خپل نن غرمې لږ ټایم دی باره کېدو نو نن وایي چې جمعې مونږ نه پس مونږ به انشاءالله بهر چکر ته به ځو، یو ریسټورنټ کې یو هوټل کې به روټۍ خورو، د غرمې یا د عشا ټایم ټول به ځو چکر لګو. نو دا هم حق بکار دی چې مونږ خپل زنانو له د هغې حقوق ورکو. ولې چې نن د یکم مئی دی د مزدور ډې دی نو هغه هم څه مزدور نه ده لیکن هغه الله رضا لپاره هر څه خدمت کوي. تېره جمعه کې دا مونږ ټاپک وه لیکن نن د هغې بیا موقع راله نو تاسو ته پکار دی چې مونږ خپل زنانه هغه چکرو ته بوځو، که چکر ته نه بوځو نو بهر نه څه راوړو، څه میان، څه خوراک چې نن تاسو دمه وکئ نن به مونږ دا خورو. نو مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل هغه ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات. علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه. قدردانو ته اون ټایم پروګرام هغه ټایم سرته رسي. راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو. یو نوې موضوع سره به انشاءالله ولزي ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. پروګرام په اختتام سره زه د محترم عثمان آوان صاحب او محترم اجاز الحق صاحب ډېر شکریہ ادا کوم. او قدردانو راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو. یو نوې موضوع سره انشاءالله العزیز بیا به ملاقات. تر هغې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.